তুমি স্টার্ট করো, এটা বাদ দিয়ে দাও। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ওয়ার্ল্ড স্কুল বাংলাদেশ। আমাদের ডিবেটের বিষয়বস্তু হচ্ছে দিস হাউস বিলিভস দ্যাট এডুকেশন শুড বি কমপ্লিটলি অনলাইন বেসড। আজকে এই বিতর্কে প্রপোজিশন টিমে আছে নাফি, সাদ, বিপাশা এবং নাভিন, এবং অপোজিশন টিমে আছে খালিদ, আসলাম, নব আর সানি। আমি এখন প্রপোজিশন টিমের প্রথম বক্তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। Thank you for giving me the chance to speak. So today our topic is that this house believes that schools should be completely online and we support it. So before I start my argument, I would like to briefly explain what my teammates are going to explain. So Navin, our second speaker, is going to explain that how rural people can get quality education. And our second speaker is going to explain the technological impacts. And the third speaker is going to explain the economical impacts of online education on our country. And I am agreeing to make the education system completely online because having schools online will provide students with a flexible routine by which students can learn each and every subject through online classes, even sitting at home. Not that if you go to physical schools, you won't have a flexible routine, but you would have a hard time maintaining it because you have to travel there and also spend some money traveling there. And while going, no, thank you. And while going there, there might be an accident which happen every day. There's no guarantee to what can happen. So and besides, if the students have internet and a device by which they can do online class, the students can watch videos of any subject at any time through online classes. And also by downloading videos or YouTube videos, by taking the advantage of social media, they can they can watch educational videos at any time. Through online classes, each and every student can gain an education. Each and every student can gain education and also a really good education. I mean, where the teachers can accommodate the students easily by sitting at home, by not going to school. They don't need to spend the time and money traveling there. And online learning is a great solution for students to study. Have you started talking? Yeah. Okay, who is I can't hear you. Can you hear me? Yeah, Yes. I can hear you. Proposition has already started representing. Online learning is a great solution for students to study effectively, even sitting at home. So I am ending my speech by saying that not only online education is a great solution for students to study effectively, online learning also improves the technical skills of students, and it can also inspire the students to learn technical skills that can help them in the future. Not like help them in the future, I mean that people do freelancing online. So if they are inspired to learn the technical skills that can help them do freelancing, they can help their family with it. So thank you for listening to my speech. Awesome. Now I'd like to call the second speaker of the proposition team. No, first speaker হবে. first speaker of the opposition team. Okay, the first speaker of the opposition team. পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে স্যাটেলাইটের কেবলের হাতে ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী। শুধু ড্রয়িং রুমে রাখা বোকা বাক্সতেই নয়, আমাদের হাতে থাকা 6 ইঞ্চি ডিভাইসটাতেও আমরা অনেকাংশেই বন্দী।
ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের আজকের বিতর্কের বিষয় হলো স্কুল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অনলাইন ভিত্তিক হোক। আমি এবং আমার দল উক্ত বিষয়ের বিপক্ষে যুক্তি স্থাপন করছি। আমি আমার দলের প্রথম বক্তা হিসাবে অনলাইন স্কুলের ফলে কি কি ইকোনমিক্যাল সমস্যা হবে সেগুলো তুলে ধরবো। খালিদ আমার দলের দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে টেকনোলজির যে সমস্যাগুলো হবে সেগুলো তুলে ধরবে এবং নব তৃতীয় বক্তা হিসাবে মেন্টাল হেলথের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরবে। আসলাম চতুর্থ বক্তা হিসাবে তার যুক্তিতে বলে যাবে যে ফিজিক্যাল স্কুল কেন গুরুত্বপূর্ণ। তো ইকোনমিক্যালি যে সকল সমস্যাগুলো হবে আমি সেগুলো তুলে ধরছি। আমাদের দেশ একটি ডেভেলপিং কান্ট্রি, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। উইকিপিডিয়া থেকে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের 31.5% মানুষই কিন্তু দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যদি অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় তাহলে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে সকল ইকুইপমেন্ট গুলো লাগবে, যেমন একটি ডিভাইস এবং ইন্টারনেট কানেকশন, সেগুলো তারা কোনোভাবেই দিতে পারবে না, কারণ এগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ। এছাড়াও আরো সমস্যা যেগুলো হবে সেগুলো আমাদের দেশে একটি অনেক পরিমাণ শিক্ষক আমাদের দেশে রয়েছে এবং যারা রয়েছে তারা কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান হারাবে, বেশিরভাগ শিক্ষকই তাদের কর্মসংস্থান হারাবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে কি আমাদের দেশের বেকারত্বের সমস্যা কিন্তু এমনিতেই চরম, আরো বেকারত্বের সমস্যা বেড়ে যাবে। ইয়েস প্লিজ। বলছিলাম যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের জব হারাবে তারা অনলাইন কি কাজ করতে পারবে না? সরি, বুঝতে পারছি না কথা। যেসব শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ হারাবে, মিউট করো। যেসব শিক্ষকরা তাদের জব হারাবে তারা কি অনলাইনে কাজ করতে পারবেন? যে সকল শিক্ষকরা তাদের Ruka, stop the recording. হ্যাঁ, আমার প্রতিপক্ষ দলের বক্তা আমাকে প্রশ্ন করেছে যে আমাদের দেশে অনলাইনে তো শিক্ষকেরা ক্লাস করাতে পারবে। আমি সেক্ষেত্রে ওনাকে বলবো যে অফলাইন মানে বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যতজন শিক্ষক এবং যতজন কর্মচারী প্রয়োজন হয়, অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্তু ততজন দরকার হবে না। শুধুমাত্র একজন শিক্ষক দিয়েই কিন্তু অনেক পাঠদান করা সম্ভব হবে। সে কারণে কেন এতজন শিক্ষক নিয়োগ করবে আমি প্রশ্ন রেখে গেলাম আমার প্রতিপক্ষ দলের কাছে। এবং অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার আরো একটি খারাপ দিক যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই দান করা হয় সেরকমটা কিন্তু না। আমাদের স্কুলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যাবে, সেখান থেকে তাদের বন্ধু বান্ধব হবে, একটা নিজেদের কমিউনিটি সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে তারা সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসারে কিন্তু তারা সোশিওলজি সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে কিন্তু তারা শুধুমাত্র ঘরেই বসে থাকবে এবং তারা কোনো রকম বাহিরে যাবে না, তাদের কারোর সাথে পরিচিত হবে না। তো সোশিওলজির বিকাশ কিন্তু কোনোভাবেই তাদের মধ্যে ঘটবে না। মাননীয় স্পিকার, আমি আরো বলতে চাচ্ছি যে আমরা কিন্তু দিন দিন অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু নিজেরা ঘরের বাহিরে কোনোভাবে যাচ্ছি না, আমরা কিন্তু এই কম্পিউটার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিজেদের কিন্তু ঘরে আবদ্ধ করছি। আর এমন একটা অবস্থায় যদি আমাদের দেশে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা নিজেদের আরো বাক্সবন্দী করে ফেলবো। মাননীয় স্পিকার, আমি আরো বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশের গত প্যান্ডামিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশে কিন্তু ফিজিক্যাল স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়ে অনলাইন স্কুল চালু হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের কাছে কখনো মোবাইল ফোন কিংবা পিসি এ ধরনের ডিভাইস গুলো ছিল না, তারা কিন্তু এগুলো পেয়েছে, এগুলোর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছে এবং তারা কি করেছে, ক্লাসের সময় ক্লাস করে এবং বাকি সময়টাতে তাদের কাছে কিন্তু ডিভাইস গুলো থেকে যাচ্ছে। তারা ডিভাইস গুলো দিয়ে কি করছে, গেম খেলছে, বিভিন্ন গেম যেমন ফ্রি ফায়ার, পাবজির মতো অনলাইন গেম গুলো ইনস্টল করে খেলছে এবং টিকটক, লাইকি এই সকল প্ল্যাটফর্মে তারা ভিডিও আপলোড করছে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি তারা
গেমে আসক্ত হয়ে পড়ছে, এবং এই সকল যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আছে এ সকল খারাপ দিকগুলোতে তারা নিজেদের মধ্যে নিচ্ছে। পরে দেখা যাচ্ছে কি আমরা আসলে ক্লাস করার জন্য যে কাজটা করলাম আমাদের ক্লাসই হচ্ছে না, ক্লাসগুলো বাকি রেখে আমরা এই কাজগুলোই করছি। মাননীয় স্পিকার, তো ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। Thank you. Now I would like to call the second speaker of opposition team. Opposition team. থ্যাংক ইউ মিস্টার স্পিকার এবং সবাইকে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে দিস হাউস বিলিভ দ্যাট স্কুল শুড বি অনলাইন কমপ্লিটলি। আমি এই বিষয়ের পক্ষে দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করব। মিসেস স্পিকার, বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা বলে গেলেন অনলাইনে ক্লাস করাতে নাকি অনেক শিক্ষক প্রয়োজন, কিন্তু আমার মতে এই বিষয়টি ভুল। কারণ এখন যে আমরা অনলাইন ক্লাসে জয়েন করেছি এখানে কিন্তু অনেক শিক্ষক প্রয়োজন হচ্ছে না। আমরা এখানে সবাই স্টুডেন্ট আছি, আমাদের এখানে একজন শিক্ষক হলে হচ্ছে। আমি এখানে দ্বিমত পোষণ করছি। মিসেস স্পিকার, বিশ্বব্যাপী 168 মিলিয়নেরও বেশি শিশুর জন্য স্কুলগুলো কোভিড-19 লকডাউনের কারণে প্রায় পুরো 1 বছরের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ছিল। তথ্যসূত্র নিউ ইয়র্ক 3রা মার্চ 2021 ইউনিসেফ। অনলাইন স্কুল থাকলে হয়তো এই সমস্যাগুলো হতো না। মিসেস স্পিকার, তাহলে এমত অবস্থায় অনলাইন স্কুল ছাড়া কিভাবে শিক্ষা সম্ভব? প্রতিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তার কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম। মিসেস স্পিকার, কোভিড-19 সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে 186টি দেশে 1.2 বিলিয়নেরও বেশি শিশু মহামারীর কারণে স্কুল বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার লোপ পেয়েছে। তথ্যসূত্র wefrom.com। মিসেস স্পিকার, যেখানে অনলাইন স্কুল থাকলে হয়তো এই সমস্যাগুলো হতো না। এখানে দ্বিতীয় বক্তার কাছে সর্বোত্তম মতামত আশা করছি। মিসেস স্পিকার, যদি আমাদের স্কুল সম্পূর্ণভাবে অনলাইন হয়ে যায় তাহলে আমরা বিভিন্ন রকমের টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদের শিক্ষা উন্নত করতে পারি, শিক্ষা উন্নতভাবে অর্জন করতে পারি। যেমন জুম, গুগল ডুও, গুগল ক্লাসরুম, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক গ্রুপ, মেসেঞ্জার ইত্যাদি ব্যবহার করে ঘরে বসে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি। এবং আমাদের লার্নিং এর ক্ষেত্রে আমরা খান একাডেমি, আইমান সাদিকের মতো, রবি 10 মিনিট স্কুল এই টাইপের প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি। যখন আমাদের যখন কোভিড-19 প্যান্ডামিকের সময় সবকিছু বন্ধ ছিল, কলেজ স্কুল, তখন আমরা এই অ্যাপগুলোই ব্যবহার করে অনলাইন স্কুল চালিয়েছি। আমি কিছুক্ষণ আগেই বলে গেলাম জুম, গুগল ক্লাসরুম, হোয়াটসঅ্যাপ এটসেট্রা। এবং আমাদের লার্নিং এর ক্ষেত্রে আবারও বলছি, আমরা রবি 10 মিনিট স্কুলের মতো, শুধু রবি 10 মিনিট স্কুলই না, এরকম আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমরা আমাদের লার্নিং স্কিলটা উন্নত করতে পারি। সো এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ মিসেস স্পিকারকে। আচ্ছা, তোদের সময় 5 মিনিট না? হ্যাঁ, 5 মিনিট। আচ্ছা, স্যার তুই কি খেয়াল রাখছিলি যে তোর সময়টা মানে এখনো 5 মিনিট হয়নি? আমি প্র্যাকটিস করছিলাম 5 মিনিট করে, কিন্তু অনেক দ্রুত বলে ফেলছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, অলরাইট। এটা তো ফার্স্ট টাইম ডিবেট করছে। ওকে, অ্যাজ এ ফার্স্ট টাইম ইউ হ্যাভ ডান এক্সেলেন্ট, মানে আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইউ। গুড জব, থ্যাংক ইউ। Now the second speaker of opposition team. ধন্যবাদ আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকে আমি যেটা বলবো যে টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে কিভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, যেটা আমাদের টপিক, যে স্কুল শুড বি টোটালি অনলাইন, এটার এই বিষয়ের পক্ষে দ্বিমত পোষণ করব আমি। যে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থাটা স্কুল টোটালি অনলাইন হওয়া উচিত নয়। এখন এটা কেন উচিত নয় এটা আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাবো এখন আমার যুক্তির মাধ্যমে। সো অনলাইন স্কুল যদি হয় তাহলে যেটা প্রথম টেকনোলজিক্যাল প্রবলেমটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রাকশনটা হবে, যে আমাদের যে অনলাইন সিস্টেমটা, যে সোশ্যাল মিডিয়া, যেটা আমাদের যেটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের সেকেন্ড বক্তা বলে গেল, যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে পারবে। শিক্ষা এই সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে ছিল। এটার মাধ্যমে অনলাইন স্কুল এবং শিক্ষার যে ব্যবস্থাটা আছে, এটা যে আছে এটা আমি
একমত হচ্ছে, কিন্তু এটা থাকা সত্ত্বেও এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে কোন বিষয়টা বেশি ব্যবহার হচ্ছে, যে এটা কি ডিস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হচ্ছে নাকি ভালো দিকটা যে স্কুলিং এর ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা ডিস্ট্রাকশন এবং অপব্যবহারই ব্যবহার হচ্ছে। যারা স্টুডেন্টরা আছে ওরা কিন্তু এই যখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছে, এই অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুলো কিন্তু এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এই বিষয়টার মধ্যে মানে একদম হারিয়ে যায়। এই বিষয়টা নিয়ে ওরা মানে এই তারা যখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ফেসবুক, টুইটার অথবা ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন ওরা ঢুকবে, তখন ওরা যখন যাবে, তখন এই পুরো ডিজাইন মানে পুরো প্ল্যাটফর্মটাই ডিজাইন করা হয়েছে এমন ভাবে যাতে মানুষ ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যায়, যাতে এর মধ্যে মানুষ বেশি সময় দিতে পারে। আর যখন ওরা স্কুলিং এর জন্য যাবে, যে স্কুলে না অনলাইন স্কুল যদি হয়ে যায়, তাহলে যে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক যে বিদ্যালয়গুলো আছে ওখানে যখন যাবে, তখন কিন্তু ওখানে গেলে সামাজিক যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে, সমাজের যে মানুষ একে অপরের সাথে মানে যে সম্পর্কগুলো সৃষ্টি হবে, যে বন্ধু, তারপর হচ্ছে সামাজিক কমিউনিকেশন, সামনাসামনি কথাবার্তা, এগুলো কিন্তু ওরা একদম ভুলেই যাবে। কিভাবে করতে হয় তারা কিন্তু, যেটা আমাদের ফার্স্ট স্পিকার বলে গিয়েছিল, যে আমাদের যে সমাজটা এটা কিন্তু এখন বাক্সবন্দী হয়ে যাচ্ছে, যে 6 ইঞ্চি ফোনের ভিতরে এখন তাদের জীবন। তারা কিন্তু সেখানে নো থ্যাংক ইউ, তারা কিন্তু ওখান থেকে আর বেরোতে পারবে না। তারা কিন্তু টোটালি যেটা বাক্সবন্দী হয়ে যাবে। এবং আমাদের অপোনেন্ট টিমের ফয়সাল মন্ডল যে আমাকে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল যে কিভাবে যে মানে সেই কোশ্চেনের উত্তর আমি এখন দিব, যে শিক্ষকরা যেটা থাকবে ওরা চাকরিচ্যুত হয়ে যাবে এবং ওদের কিভাবে মানে যে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তারা তো কর্মজীবনে তারা তাদের যে কাজটা ছিল ওটা হারিয়ে ফেলবে। সেটা মনে হয় আমাদের ফার্স্ট স্পিকার অলরেডি কোশ্চেনের অ্যান্সার করে উত্তর দিয়ে দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে তারা কিন্তু অনলাইনের অন্যভাবে অনলাইন শিক্ষা মানে তারা যদি চাকরিচ্যুত হয় তাহলে কিন্তু অন্যভাবে ওরা কিন্তু কি করতে পারবে, মানে ওরা তাদের কর্মসংস্থান গড়ে উঠতে পারবে। আরো একটা যেটা বলবো, যে কোভিড-19 সময় শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ ছিল, এর বিপক্ষে এটা আমি আরো যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই ইন্টারনেট কিন্তু আর অনেক আগেও ছিল, তখনও কিন্তু এই সবগুলো ব্যবস্থাই ছিল, তারপরেও কিন্তু এরকম প্রবলেম হচ্ছিল। তারা কিন্তু এই শিক্ষার দিকে ইউজ না করে এটা কিন্তু অপব্যবহারই বেশি হচ্ছিল। আরো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যেই ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের যেই দারিদ্র, যেটা আমাদের ফার্স্ট স্পিকার বলেছে যে দারিদ্র সীমার মানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে গিয়ে দারিদ্র সীমার নিচে, তাহলে যারা গরিব অথবা প্রান্তিক পর্যায়ে যারা আছে ওরা কিভাবে এই এক্সপেন্সিভ ডিভাইস গুলো এফোর্ড করবে? যদি এক্সপেন্সিভ ডিভাইস গুলো এফোর্ড করেও ফেলে তাহলে তাদের ইন্টারনেট খরচ দিতে কিন্তু তাদের খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। কারণ এখনো দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে দুবেলা ভাত জোগাড় করতে কিন্তু তাদের খুব কষ্ট হয়, তাহলে কিভাবে তারা ইন্টারনেট কিনে শিক্ষা তাদের কন্টিনিউ করে যাবে? এবং যে কমিউনিটিটা বলেছিল যে অনলাইনে কমিউনিটি তৈরি হবে, অনলাইনে কমিউনিটির মাধ্যমে কিন্তু তারা যে তাদের আসল বাস্তবতা থেকে কিন্তু তারা দূরে সরে যাবে। তারা কিন্তু ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডেই থাকতে পছন্দ করবে। তাদের যে আশেপাশের রিয়ালিটি এটা থেকে কিন্তু তারা পুরোপুরি মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে গিয়ে সোশ্যাল যে কানেকশনটা এটা থেকেও কিন্তু তারা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাবে, মানে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে। যে বাস্তব যে সমাজ, এই সমাজ থেকে কিন্তু ওরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তারা চলে যাবে টোটালি ভার্চুয়াল। আর এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Wow, the Okay. kids are doing really great. So this was the second speaker of the opposition team. Now I would like to call. Putibai, were you saying something? Yeah, so one of the things, please don't forget, when you start the speech, start with the basic debate etiquette. Honorable judges, my distinguished friends from the opposition, and ladies and gentlemen, today's debate topic, welcome to our debate. এই কথাগুলো বলা এবং একটু আগে যখন সাত কথা বললো, ও পুরো টাইমটা শেষ করেনি, কিন্তু একদম ডিস্টিংক্টলি ও অ্যাড্রেস করছিল Mr. Speaker, right? So please do that. এবং it becomes your second nature, all right?
So please maintain that etiquette. So I would like to call the third speaker of the proposition team. ধন্যবাদ আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ মাননীয় সভাপতি, বিচারক মণ্ডলী এবং আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা যারা শুনছেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের বিতর্কের বিষয় হলো শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি অনলাইনে হওয়া দরকার। আমি এর পক্ষে অবস্থান করছি। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন তারা রাস্তায় যাতায়াত করার জন্য প্রতিদিনই গাড়ি ভাড়া অনেক টাকা করে খরচ হচ্ছে, যেটা আমাদের আর্থিক সমস্যা, আর্থিক সংকটের কারণে সামনের দিকে দেখা দিচ্ছে। মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সকল শিক্ষক আছে তারা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত, কিংবা তারা শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের, গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের যে পরিমাণে তাদের জ্ঞান সংগ্রহ করার ইচ্ছা আছে তারা কিন্তু সেই পরিমাণে শিক্ষা পাচ্ছে না। মাননীয় স্পিকার এবং প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুরা, একটা মজার বিষয় লক্ষ্য করে দেখুন, আমরা যে এখন এই জায়গায় বসে আমাদের যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছি, আমাদের একজন অতি প্রিয় শিক্ষক ফিরোজ আলম স্যার, তিনি যে আমাদের একটা শিক্ষা দিচ্ছেন আউটসাইড মানে আউটসাইড যে সকল নলেজ এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বিষয়ে আমরা যে সকল শিক্ষা পাচ্ছি এবং আমরা যে ডিবেট প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করছি, এটা কিন্তু আমাদের সবার পক্ষে নো মোর কোশ্চেন প্লিজ, আমাদের সবার পক্ষে কি সম্ভব হতো সেই কানাডাতে গিয়ে এই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করা? প্রশ্ন থেকে গেল বিপক্ষ দলের কাছে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বই, গাইড সহ এবং আমরা যে সায়েন্সের 6-7টা করে প্রাইভেট পড়ছি এবং ছোট ছোট শিশুরা যে 3-4টা করে প্রাইভেট পড়ছে, এতে কিন্তু তাদের অনেক টাকা খরচ হচ্ছে, যেটা সকল অভিভাবকের পক্ষেই এটা মানে এই টাকাটা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই অনলাইনে এখন শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নত মানের শিক্ষকদের, যেমন অনেক ভালো ভালো শিক্ষক যেমন আইমান সাদিক, মুনজারিন সহ অনেক ভালো ভালো শিক্ষক তাদের ফ্রিতে অনলাইন ক্লাসের ভিডিও দিচ্ছে ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাপসে। আমরা সেখান থেকে অল্প টাকায় ইন্টারনেট কিনে আমরা সেই ভিডিওগুলো দেখে আমাদের আর্থিক অপচয় কম হচ্ছে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে পারছি। শুধু তাই নয় মাননীয় স্পিকার, আমরা প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করার সময় আমরা ট্রাফিক জ্যাম, ইভটিজিং, ধর্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। খবরের পাতা এবং টিভি চ্যানেল খুললে আমাদের এই সমস্যাগুলো প্রতিদিন নিত্য নতুন আমাদের চোখের সামনে পড়ছে। মাননীয় স্পিকার, ঢাকা দক্ষিণ কর্পোরেশন ময়লাবাহী গাড়ি ধাক্কায় গুলিস্তানে বুধবার নটরডেম কলেজের ছাত্র নাইম হাসান দুপুরে 12টার দিকে কলেজ থেকে বাড়িতে ফেরার সময় আহত হয়ে প্রাণ হারায়। এটা নিয়ে আন্দোলন করলেও আজও কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় বিচারক মণ্ডলী, আজ যদি শিক্ষা ব্যবস্থা অনলাইন হতো তাহলে কি আমাদের এই সমস্যাটা দেখা দিত? প্রশ্ন থেকে গেল বিপক্ষ দলের কাছে। মাননীয় স্পিকার, প্রায় দিনের মতো একটা বিষয় গতকালও ঘটে গেল, যেটা ব্রেকিং নিউজ। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করে দেখুন, 17 ডিসেম্বর 2021 গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া সরকারি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের 9ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মৃত্যু। স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার সময় সে ধর্ষণের শিকার হয়। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করে দেখুন, এটা নিয়ে সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানালে এখনো কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি। হয়তো বিপক্ষ দল বলবে মেয়েটি যদি পর্দার সঙ্গে স্কুলে যেত তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হতো না, কিন্তু মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করে দেখুন, নুসরাত জাহানের শিক্ষার্থী, সে কিন্তু ভার্সিটি পড়ুয়া একটি মেয়ে। সে যখন কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরছিল সে কিন্তু ধর্ষণের শিকার হয়। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করে দেখুন, পর্দার সাথে যাওয়ার সত্ত্বেও কিন্তু মেয়েরা এখন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে এবং রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক জ্যাম থাকার কারণে তারা পরীক্ষার সময় যে তাদের পৌঁছানো উচিত, তারা এই ট্রাফিক জ্যামের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং অফিসে বিভিন্ন ধরনের যারা অফিস কর্মী, তারা তাদের অফিসে মানে বিশেষ প্রয়োজনে কাজ থাকা সত্ত্বেও তারা অফিসের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হতে পারছে না এবং তাদের অফিসারের কাছে বিভিন্ন ধরনের জবাবদিহিতা করা হচ্ছে। তাই আমাদের গভর্নমেন্ট যদি অনলাইনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তাহলে আমাদের টাকাও অনেক বেশি যাবে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। আমি আমার সব কথা শেষে মাননীয় স্পিকার একটা কথাই বলতে যাও, বিচারক মণ্ডলী, আপনারা আমার কথার দিকে লক্ষ্য করুন। আমরা যদি স্কুলে যাওয়া আসা আমাদের ভাড়া টাকা খরচ না করে আমাদের গভর্নমেন্ট যদি সেরকম একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনলাইনে ক্লাসে, তাহলে আমরা এত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। তাহলে আমাদের দেশের
এই যে নাইমের মতো এবং মিতু এবং নসরাতের মতো এত সুন্দর সুন্দর স্টুডেন্ট আমাদের, যারা আমাদের ভবিষ্যতের উন্নয়ন করছে, এত সুন্দর শিক্ষকের তাদের কখনো মৃত্যু হবে না। আর এদের যে মৃত্যু হয়েছে এদের জীবনটা কখনো ফেরানো সম্ভব না। মাননীয় স্পিকার, আমি একটা কথাই বলতে চাই, আমাদের স্কুলে যাওয়া আসারই ভাড়ার টাকা খরচ না করে আমরা যদি সেই টাকাটা গুছিয়ে রাখি এবং ওই টাকাটা দিয়ে যদি আমরা ইন্টারনেট কিনি, তাহলে আমরা বাইরের দেশে যে সকল শিক্ষক আছে উন্নত মানের শিক্ষক, তাদের থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো। প্লাস আমরা এই ধরনের, আমি যখন ডিবেট করছি, এমন ধরনের ডিবেটে অংশগ্রহণ করতে পারবো এবং অনেক কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো। প্লাস এবং উন্নত মানের শিক্ষকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে করে আমি আমার দেশে আরো অনেক উন্নয়ন হতে পারবো। মাননীয় স্পিকার, এটা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। Wow, Bipasha, you are on fire today. Awesome, literally awesome. থ্যাংক ইউ। Alhamdulillah. Now Very beat much. that if you can. Good luck. Bipasha, I'm so proud of you. I'm so proud of you. Good job. Very good job. থ্যাংক ইউ স্যার। On this point, I would like to call the third speaker of our team. Thank you for letting me speak. And before starting my debate, I will like to thank the speaker, the honorable judges, and the proposition team's friends and the audience. I would like to thank them for listening to us. So today our topic is about school should be completely online, and as opposition team, we are totally against it. And I would like to explain that why I'm totally against it. So এখানে আমি মেন্টাল হেলথ নিয়ে বলছি, মেন্টাল হেলথে এটা কিভাবে এফেক্ট করতেছে, হাউ ডু অনলাইন ক্লাস ইম্প্যাক্ট দ্য মেন্টাল হেলথ। তো মাননীয় স্পিকার, প্রথমে তো বাচ্চাদের কাছে যাই। বাচ্চারা প্রথমত এখানে আমরা অলরেডি যে শুনতে পেরেছি যে আমাদের দ্বিতীয় স্পিকার, আমাদের অপোজিশন টিম দ্বিতীয় স্পিকারের কাছ থেকে, বাচ্চারা যখন অলরেডি অনলাইন ক্লাসে থাকে তখন ফেসবুক এবং অন্যান্য যে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো আছে ওদেরকে অলরেডি ডিস্ট্রাক্ট করে ফেলছে। তো ওরা যখন অনলাইন ক্লাসে বসতেছে, ওদের যখন মোবাইলে বসলে মতো আচ্ছা আমি একটু ফেসবুকে যাই, আমি একটু সোশ্যাল মিডিয়াতে যাই, এগুলোতে ওদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করে ফেলতেছে। ইভেন কি অন দ্যাট পয়েন্ট স্যার, নো কোশ্চেনস প্লিজ। তো এন্ড ইভেন কি এটা শুধু কিডসদের ক্ষেত্রে না, এটা শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে না, এগুলো এবং প্যারেন্টস এবং টিচারদের ক্ষেত্রে। টিচাররা অন্য সাইডে যে টিচাররা যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতেছে না, এটা আপনারা কতটুকু সিওরিটি দিয়ে বলতে পারেন যে টিচাররা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতে পারতেছে না, যেখানে ওনারাও পপুলার হওয়ার ইচ্ছা আছে। যেখানে এখন আবার ভার্চুয়াল লার্নিং ক্যান কজ ফিটিং। এখন এই ফিটিং দিয়ে আমি কি বুঝতে যাচ্ছি যে জুম ফিটিং দিয়ে বুঝতে যাচ্ছি যে এখন যারা জুমে আমরা ক্লাস করছি, এরকম আরো অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা জুমে ক্লাস করে, কিন্তু তাদের যদি ফিজিক্যালি টায়ার্ড না লাগে তাহলে ওদের মেন্টালি টায়ার্ড লাগে। কারণ যখন আমরা স্কুলে যাচ্ছি, যেমন আমাদের অপোজিশন টিমের প্রথম স্পিকার এবং দ্বিতীয় স্পিকার বলেছে যে আমরা স্কুলে গেলে ফ্রেন্ডস বানাতে পারি। একটা জিনিস খেয়াল করবেন স্পিকাররা, এবং আপনারা হয়তো এক্সপিরিয়েন্স করেছেন স্কুলে যাওয়ার পরে, যে ফ্রেন্ডসদেরকে এমন কথা বলা যায় যেগুলো আমাদের নিজের মাতা পিতাকেও বলা যায় না। ফ্রেন্ডস হলো এমন একটা জিনিস যেগুলো আমরা এখন ফ্রেন্ডসদের সাথে এখন ফিজিক্যালি গিয়ে কথাও বলতে পারতেছি, অনলাইনে গিয়ে আমাদের মানে এত যে কমফোর্টেবলটাও ফিল হচ্ছে না। তো এখন আরেকটা জিনিস যেটা হতে পারে যে আমাদের যে বাসার রুটিনের সাথে, এখন বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে বাসার রুটিনের সাথে আবার স্কুলের রুটিন, বাসায় যে আমরা অনলাইন ক্লাস করব, বাসায় কিন্তু একটা রুটিন আছে যে বাসায় আমরা শান্তিমতো বসবো, শান্তিমতো যেখানে হচ্ছে গিয়ে ক্লাস করতে পারবো। কিন্তু জিনিসটা হলো বাসার যে রুটিনটা আছে, আমি এই টাইম দিয়ে খাবো, এই জায়গায় শান্তিমতো বসবো, কিন্তু এখানে স্কুলে গেলে যে সুবিধা আছে, স্কুলের মধ্যে একটা রুটিন আছে যে এই ক্লাসে পরে এই ক্লাস, তারপর আমাদের এখন লাঞ্চ ব্রেক আছে, আমাদের এখন আমরা একটু ফ্রেন্ডস হিসেবে মজা করি, ইভেন কি আমরা ক্লাসের মাঝখানে আমাদের ফ্রেন্ডের সাথে মজা করতে পারি, যেখানে আমাদেরকে এই পড়ার সময় আমাদেরকে আরো হেল্প করে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো কিছুক্ষণ আমরা এন্টারটেইন করলাম, এখন আমরা কিছুক্ষণ কাজ করি। তো এভাবে আমরা হেল্প করে, কিন্তু আমরা কতক্ষণ অনলাইনে এভাবে করতে পারবো? অনলাইনে করার তো এরকম কোনো সুযোগ নেই। তারপর এখন যারা বাবা মা আছে, বাবা মা অলরেডি কিন্তু ডিপ্রেস যে আমাদের স্কুলের রেজাল্ট নিয়ে কি হবে, যেখানে রেজাল্টে ম্যাটার করে না, আরো ম্যাটার করে যে আমরা স্কুলে মানুষ হিসেবে বড় হচ্ছে নাকি। কিন্তু যে জিনিসটা সমস্যা এখানে, যেহেতু এই জিনিসটা অলরেডি সমস্যা করছে, এখন যখন আমরা অনলাইনে যাচ্ছি, মা বাবাদের আরো টেকনোলজির উপর বিশ্বাস নেই, কারণ তারা ভালো করে জানে ফেসবুক এইসব মিডিয়া আমাদেরকে এফেক্ট করতেছে। তো ওদেরকে কিভাবে মানানো যাবে এটা আগে আমাদেরকে টেনশন করতে হবে। তারপর প্লিজ নো কোশ্চেন প্লিজ।
এখানে আবার বলা হয়েছে, প্রথম স্পিকার আমাদের যেটা বলেছে প্রপোজিশন টিম থেকে, যে আমাদের ফ্লেক্সিবল, কি বলে, আমাদেরকে কমফোর্ট ফিল করতে হবে, যে আমাদেরকে যখন আমাদেরকে এত যেতে হবে না, আমাদের যাওয়া আসা করতে হবে না। তারপর ইভেন কি আমাদের থার্ড স্পিকার বলেছে এই জিনিসটা, যে আমাদের যাওয়া আসার এই সমস্যাটা। তো কিন্তু আমি যাওয়া আসার সমস্যাটা, এটাকে আমি স্কুলের উপর ব্লেম করবো না, রাদার আমি ব্লেম করবো যে আমাদের যে রাস্তার নিয়মিত। আমি যেটা চাই, আমি যেটা দ্বিমত পোষণ করতে চাই, যে আমাদেরকে একটা, যদি বিদেশে এরকম করা যায়, যে বিদেশে একটা ডিফারেন্ট রাস্তা আছে যেখানে মানুষ হেঁটে হেঁটে যেতে পারে, একটা সড়ক আছে, তাহলে এখানে আমাদের রাস্তায় কেন একটা জায়গা করতে পারি না যেখানে স্টুডেন্টরা শান্ত মতো যেতে পারে, এবং ওখানে সিকিউরিটি সিকিউরিটি আছে যেখানে মানুষ দেখতে পারবে এখানে একটা রাস্তা যে আচ্ছা এখানে শুধু স্টুডেন্টদের জন্য, এখানে কোনো গাড়ি ঘোড়া যাবে না, এখানে কোনো রিক্সা যাবে না, এখানে স্টুডেন্টরা হেঁটে যেতে পারবে, বা এখানে স্টুডেন্টরা সাইকেল দিয়ে যেতে পারবে। আর যদি আমাদের বলে যে টাকা পয়সার সমস্যা হচ্ছে, যে এটা হলো ওই স্টুডেন্টের জন্যই যাদের হাতে টাকা পয়সা আছে, যারা ইন্টারনেটের জন্য করতে হবে, অ্যাক্সেস করতে হবে। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় বক্তা যেটা আমাদের অপোজিশন টিম থেকে বলেছে, যে আমরা যে গাড়ি ঘোড়া যে এর টাকার সমস্যাটা কিন্তু আমাদের শুধু হয় যারা হেঁটে হেঁটে যায়, তারা কিন্তু যাদের টাকার সমস্যা তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেঁটে হেঁটেই যায় স্কুলে। যারা টাকার সমস্যা তারা ইন্টারনেটের জন্য অ্যাক্সেস করতে পারবে, এবং তারা গাড়ি ঘোড়া দিয়েও যেতে পারবে। তো ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যারা হেঁটে হেঁটে যায়, তো ওদের জন্য এই জিনিসটা বলতে হবে। তারপর আরেকটা আরেকটা জিনিস, যে রেপের কেসটা, এটা এখানে একই জিনিস, যে রেপের কেসটা ঠিক হবে যদি আমাদেরকে এমন একটা রাস্তা ঠিক করে দেওয়া হয় যেখানে স্টুডেন্টরা শান্ত মতো যেতে পারে, কোনো বিপদ ছাড়া। এবং আমাদের যে বাসার সমস্যা, এখন নিয়ে আমাদের ক্লাসে জয়েন করতে সমস্যা হচ্ছে, যে আমার ক্লাসে ইন্টারনেট নিয়ে সমস্যা হয়, তাহলে যারা কি যে বলে, এবং এখানে আমার কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Well done, Navo. Good job. So, একটা ব্যাপার, তোমরা কেউ প্রশ্ন নিচ্ছ না কেন? হ্যাঁ, প্রশ্নটা মানে কথা বলবার সময় তোমরা সেই মুহূর্তে প্রশ্নটা দিতে না চাইলে এটা বলতে পারো, let me finish my point, I'll take your question shortly. একটা কথা বলার মাঝখানে যদি সেই মুহূর্তে প্রশ্নটা নিলে তুমি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাও, বা তুমি যদি প্রশ্ন নাই নাও, that's going against you. হ্যাঁ, আমি তাহলে এই একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে প্লিজ মিউট। সেটা হচ্ছে এই যে বললেন যে পরে যে বলার যে অপশনটা, এটা তো জানতাম না যে পরে যে বলা যাবে। আমি মনে করছি যে বলে তখনই বলতে হবে, কারণ তখন তো ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আর কি মনে করছি যে নো কোশ্চেনস। আরেকটা জিনিস বলতে যাচ্ছি, যে এখানে বলতে পারবো, এখানে যেটা আমি ভাবতেছি, আমার কাছে, আমি অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়, আমি এখানে ফার্স্ট বলার সময় আমি এখানে ফার্স্ট বলার চেষ্টা করতেছি, এবং যত ইনফরমেশন পাই আবার আমার প্রপোজিশন টিমকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করতেছি, কিন্তু আমার এটা তাড়াতাড়ি বলার সময় মাঝামাঝি এটা অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। তো আমি প্রপোজ করতে যাচ্ছি যে আমাদের সময়টা একটু কম হয়ে যাচ্ছে, এজন্য আমরা এই টাইমের মধ্যে বলতে পারতেছি না। সময়টা সাধারণত ডিবেট পারতেছি না। কম্পিটিশনে 8 মিনিট দেওয়া হয়, you will get 8 8 minutes. মিনিট But 8 মিনিট now this is only your preparation time, and not everybody can speak 8 minutes. Like Saad has spoken for the first time today, and he was done by the second minute, right? So some of you are probably can speak for longer, some of you can speak okay. So but it's good that you can speak for 5 minutes without worrying. আমার কাছে মনে হয়নি যখন বিপাশা কথা বলছিল, ওকে যদি আরো 5 মিনিট কথা বলতে দেয়া হতো, বলতে ওর কোনো সমস্যা হতো না। এটা একটা remarkable achievement. Okay, so I'm sure that we all will get there, but এখন তো ওই জায়গাটাতে এসেছি, একটু সময় লাগবে। আচ্ছা, go on. so now I would like to call the fourth speaker from থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, বিচারক এবং অপোজিট টিমের বন্ধুরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে দিস হাউস বিলিভস দ্যাট আওয়ার স্কুল শুড বি টোটালি অনলাইন। আমি এটার পক্ষে কথা বলছি। বিবেকানন্দের দ্বিতীয় বক্তা বলে গিয়েছেন যে স্কুল যদি অনলাইন হয়ে যায় তাহলে আমরা মোবাইলের মাধ্যমে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাব এবং আমরা বাক্সে বন্দী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আসলে সে এটা বুঝতে পারেনি যে আসলে কেন আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি। আসলে আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছি কারণ আমাদের এই নলেজটাই নেই যে আমরা ডিস্ট্রাক্টেড কেন হয়ে যাচ্ছি এবং কিভাবে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে রাখা হয়, কিভাবে আমাদের এসব ডিভাইস
এবং সফটওয়্যার দিয়ে কনভার্ট করে রাখা হয়, এই নলেজটাই আমাদের নেই। এখন এই নলেজটা আমাদের কি সাধারণত আমাদের স্কুল কলেজ থেকে দিয়ে থাকে না, কিন্তু আমরা এই নলেজটা কোথা থেকে পেয়ে থাকি? আমরা নলেজটা পেতে পারি উচ্চশিক্ষা থেকে। যেমন উচ্চশিক্ষা বলতে আমি মিন করছি কোয়ালিটি এডুকেশন, যেটা আমাদের সাধারণ স্কুল কলেজে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের স্কুল যদি অনলাইন হয়ে যায়, আমরা অনেক হাই লেভেলের টিচিং পেতে পারি। যেমন অনলাইনে যেমন মানসিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, আমরা কি কি সমস্যায় পড়তে পারি কি কি কাজ করলে। যেমন অ্যাডিকশন, আমরা অ্যাডিকশন হয়ে যাচ্ছি মোবাইলের মাধ্যমে, এটা আমরা সবাই জানি। এবং আমরা অলরেডি আমরা অ্যাডিক্টেড হয়ে আছি। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা মোবাইলের আসক্ত হয়ে আছে। তো তারা যে আসক্ত থেকে দূরে থাকবে, এটা কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজে শেখানো হয় না। কিন্তু যেটা অনলাইন, স্কুল কলেজ যদি অনলাইন হয়ে যায়, সেখান থেকে আমরা ভালো শিক্ষা নিতে পারি। যেমন আমরা কিভাবে অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছি এবং এটা থেকে দূরে কিভাবে থাকবো। তো প্রতিপক্ষের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম যে উচ্চশিক্ষা, উন্নত শিক্ষা আমরা পেতে পারি অনলাইনের মাধ্যমে, সেটা আমরা স্কুল কলেজে কিভাবে পাবো? যেমন দূর দূর থেকে, ঢাকা থেকে অথবা অন্যান্য এলাকা থেকে উন্নত শিক্ষক খুবই কম রয়েছেন, খুবই কম সংখ্যক। তারা যে সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে সব স্টুডেন্টকে শিখাবেন, সেই সামর্থ্য কিন্তু নেই। আরেকটা জিনিস, প্রতিপক্ষ দলের তৃতীয় বক্তা বলে গিয়েছেন যে রুটিন মেইনটেনিং, স্কুলে গেলে একটা নির্দিষ্ট রুটিন মেইনটেইন করা হয়, যেটা বাসায় থাকলে হবে না। অবশ্যই সম্ভব, কেন সম্ভব নয়? আমরা নির্দিষ্ট ক্লাসে নির্দিষ্টভাবে জয়েন করা থাকবো, আমরা নির্দিষ্ট সময় ওই ক্লাসে জয়েন করবো এবং আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিব। আর তাই নয়, এবং এই অনলাইনের বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমাদের এডুকেশন কন্ট্রোল করা সম্ভব, আমাদের উপর লুক আফটার করা সম্ভব যে আমরা আসলে কি কি স্টাডি করছি কি করছি না, এবং নির্দিষ্ট সময় অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া এবং আমাদের অ্যাক্টিভনেস সবকিছু চেক করা সম্ভব, যেটা স্কুল কলেজে গেলে সম্ভব নয়। এবং টিচাররা তেমন একটা আমাদের খেয়ালও করতে পারে না, খেয়াল করার সুযোগ পায় না, কারণ সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, আর এটা হচ্ছে গিয়ে টোটালি কমপ্লিটলি অনলাইন। On that point, please. I will come to that point later. So এখানে আরেকটা মিউট প্লিজ। এখানে আরেকটা যে বিষয়, যে প্রান্তিক পর্যায়ে আমাদের বাংলাদেশে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট শিক্ষার্থী যারা আছে তারা হচ্ছে গিয়ে গ্রাম্য এলাকার প্রান্তিক পর্যায়ে, কিন্তু তারা যেসব স্কুল কলেজে পড়ছে, তারা যে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিচ্ছে, তারা সেগুলো মোটেই কোয়ালিটি এডুকেশন নয়, তারা পাচ্ছে না। আরেকটা বিষয়, তারা যে উন্নত স্কুলে যাবে, উন্নত মানের শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, সেই দূরে যাওয়ার মতো তাদের সামর্থ্য নেই, কারণ তারা গ্রাম থেকে দূরে ঢাকা অথবা অন্যান্য স্কুলে কিভাবে যাবে। সেখানে যদি অনলাইন স্কুল হয়ে যায়, সেখানে আমাদের দূরত্বের সমস্যাটা একদমই দূর হয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের তৃতীয় বক্তা এক্সপ্লেন করে গিয়েছেন যে কিভাবে যারা যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে আমাদের, এবং আমাদের অর্থ বাঁচাতে পারি বাসায় অনলাইন স্কুল ক্লাস করে, এক্সপ্লেন করে দিয়ে গেছেন। আরেকটা বিষয়, সাধারণত আমরা স্কুলে কি শিখে থাকি? স্কুলে আমরা যেসব শিখে থাকি, যেসব শিক্ষা থেকে আমরা কাজেই লাগাতে পারি না। তাহলে আমাদের এই শিক্ষার কি মানে, যে শিক্ষা আমরা কাজেই লাগাতে পারি না? আমরা একটা 5 বছর 10 বছর ধরে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি স্কুল কলেজের মাধ্যমে, শেষ পর্যন্ত আমরা বেকার হয়ে বসে থাকি। তাহলে সেই শিক্ষার কোনো মানেই নেই, যে শিক্ষা আমরা কাজে লাগাতে পারি না। সেক্ষেত্রে যদি আমরা অনলাইন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যেখানে আমাদের লাইফ শিখাবে, আমরা কিভাবে জীবন যাপন করতে পারি সেটা শিখাবে, আমরা কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি, আমরা কিভাবে আমাদের উন্নত করতে পারি সেটা শিখাবে। সেখানে সেই সব শিক্ষা যদি আমরা পাই, আমরা এই শিক্ষাটাও পাবো কিভাবে আমরা ডিস্ট্রাকশন, অ্যাডিকশন এইসব থেকে দূরে থাকতে পারি। এবং আমাদের প্যারেন্টস মিটিং ডাকা হয় না স্কুল কলেজ থেকে, কারণ প্যারেন্টসরা যানবাহনে করে যাবেন, একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে যাবেন, ওখানে খামখেয়ালির জন্য যাওয়া হয় না, প্যারেন্টসদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানানো হয় না যে তাদের বাচ্চারা কি করছে না করছে। কিন্তু অনলাইন স্কুল হলে খুবই সহজে প্যারেন্টসদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে এবং বাচ্চাদেরকে দেখাশোনা করা যাবে। আরেকটা বিষয়, আসলে আমাদের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কি? আমাদের মানসিক শিক্ষা। আমরা কি করছি না করছি, আমাদের জীবনটা কিভাবে চলছে, আমরা কিভাবে আর্নিং করব, কিভাবে কাজে লাগাবো, এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটাই আমরা স্কুল কলেজে শিখতে পারি না, যেটা আমরা অনলাইন স্কুল হলে খুব সহজেই শিখতে পারবো। তো অনলাইন স্কুলের মাধ্যমে আমরা যেসব শিক্ষা পেতে পারি, সেসব শিক্ষা আমরা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি, আমাদের দেশকে উন্নত করতে পারি। তো কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজে এগুলো শেখানো হয় না। তো এটা বললে আমার বক্তব্য শেষ করবো। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। It seems like the proposition today is a bit too prepared compared to the opposition. Good luck, opposition. Awesome. So
Now I would like to call the fourth speaker from the opposition team. বন্ধুরা চল রোদ্দুরে কেমন হবে মাঠ জুড়ে খেলবো আজ ওই ঘাসে আজকের বিতর্কের বিষয়টি হলো স্কুল সম্পূর্ণ অনলাইন হওয়া উচিত খুবই যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি এবং আমার দল নির্ধারিত বিষয়টির বিপক্ষে অবস্থান করছি আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সম্মানিত স্পিকার বিজ্ঞ বিচারক আমার প্রতিপক্ষ এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই স্কুল সিস্টেম এই ব্যবস্থার ক্রেডিট সাধারণত হরাসম্যানকে দেওয়া হয় তিনি 1837 সালে ম্যাসাচুসেটসের শিক্ষা সচিব হন তখন তিনি পেশাদার শিক্ষকদের একটি সিস্টেমের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেন যা শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিষয়বস্তুর একটি সংগঠিত শিক্ষাক্রম শেখাবেন মাননীয় স্পিকার এলবার্ট হাভার্ডের মতে স্কুল জীবনের প্রস্তুতির জন্য তৈরি হওয়া উচিত নয় স্কুলই জীবন হওয়া উচিত মাননীয় স্পিকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন জানান বর্তমান বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার 75.5% এই যখন অবস্থা যেখানে 25% স্কুলে যেতে পারে না শুধুমাত্র পড়ানোর কাপড় না থাকার কারণে সেখানে স্কুল সম্পূর্ণ অনলাইন হওয়া বিলাসিতা মাত্র মাননীয় স্পিকার আমি মনোযোগ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিপক্ষ দলের অনেক কথা শুনছিলাম আমি এমনও দেখেছি পরিবারের অন্ন যোগান দেয় একমাত্র গরুটি বিক্রি করে পিতামাতা তার সন্তানের জন্য মোবাইল ফোন কিনে বাড়ির একমাত্র মোবাইল ফোন দিয়ে ক্লাস করতে না দেয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিষ খাওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাননীয় স্পিকার আমরা শুধু শিক্ষা চাই না সুশিক্ষা চাই দার্শনিক পুরাণোচ্ছর মতে তুমি যদি এক বছরের জন্য ফল পেতে চাও তবে শস্য রোপণ করো তুমি যদি দশকের জন্য ফল পেতে চাও তবে বৃক্ষরোপণ করো আর তুমি যদি সারা জীবনের জন্য ফল পেতে চাও তবে মানুষের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থা করো মাননীয় স্পিকার শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশ পরিচর্যার উপর নির্ভরশীল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক বিকাশগুলো এর বিষয়টি শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং শিক্ষক এই ত্রিভুজ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীদেরকে যদি একটি বৃক্ষ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে বৃক্ষকে যেমন পরিচর্যা করা হয় তেমনি গড়ে ওঠে অর্থাৎ যেমন পরিচর্যা তেমন ভাবেই ওরা বেড়ে উঠবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানুষের বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদেরকে দেখাশোনা এবং অভিভাবকদেরকে দেখাশোনার উপরে শিক্ষার্থীরা সুস্থ মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে ভার্চুয়াল বা অনলাইন শিক্ষায় একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে কিভাবে পরিচর্যা করতে পারে প্রশ্ন রেখে গেলাম প্রতিপক্ষ দলের কাছে মাননীয় স্পিকার বিতর্ক চলছে এবং নির্ধারিত বিষয়টির বিপক্ষে বলছি স্কুলে না গেলে ইন্টারনেট বা ভার্চুয়াল দুনিয়া শিক্ষার্থীদেরকে গ্রাস করবে কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা করোনাকালীন সময়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে শিক্ষার্থীরা কতটা অলস হতে পারে আজ অনলাইন শিক্ষা রাখা কার জন্য কার উপকারে অনলাইন শিক্ষা মা বাবার জন্য কি দিচ্ছে প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত মা বাবা দিচ্ছে না কিছুই কারো হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিক্ষার্থীদের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাননীয় স্পিকার কোভিড-19 চলাকালীন সময় ক্লাস বন্ধ থাকায় আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার নামে সারাক্ষণ মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চোখ আটকে রেখেছে বিষয়টি বাবা মার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যখন অবস্থা আমার প্রতিপক্ষ দল কিভাবে অনলাইন শিক্ষা দাবি করতে পারে আমার প্রতিপক্ষ দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অনলাইন পড়াশোনা কতটুকু হয় তার চেয়ে কি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না মাননীয় স্পিকার বিশেষজ্ঞদের মতে বা বিভিন্ন পর্যালোচনায় বলেছে এই স্ক্রিন অ্যাডিক্টেড শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্বজনদের দূরত্ব বাড়ছে বন্ধুত্বের তারা সামাজিকতা ভুলে যাচ্ছে হীনমন্যতায় ভুগছে তাদের কোনো সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করতে ভুলে যাচ্ছে তারা মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুল আছে 64,000 সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে স্কুল আছে 17,500 আর কলেজ এবং ভার্সিটি মিলে আছে প্রায় 2,500 কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা আছে প্রায় 5 কোটি তার মধ্যে অনলাইন শিক্ষার সুযোগ পায় মাত্র গুটি কয়েক বিশেষাধিকারী শিক্ষার্থীরা মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশ থেকে 2021 সালের 19 ফেব্রুয়ারি দ্য বিজনেস স্টাডিজের একটি সমীক্ষা দেখা গিয়েছে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় 69% 69% শিক্ষার্থীরা অনুপস্থিত শুধু তাই নয় 58% শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো ডিভাইসই নেই এই যদি হয় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা কি নেবেন আমার প্রতিপক্ষ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা মাননীয় স্পিকার প্রশ্ন রেখে গেলাম প্রতিপক্ষ দলের কাছে থ্যাংক ইউ মাননীয় স্পিকার থ্যাংক ইউ সবাই ধন্যবাদ সবাইকে Awesome.
background rebuttal noise হবে? শোনা যাচ্ছে, I think, মানে can you please make sure that no background noise, just keep your mic off when you're not speaking. Will you be doing the rebuttal today? Yes, they will. Okay. So this was the opposition team. Proposition থেকে first rebuttal, I would like to present the rebuttal. আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম। বলো। আমাদের টিমমেট তো 5 জন করে, আমরা তো 4 জন করে কথা বললাম। হ্যাঁ, আরেকজন অ্যাবসেন্ট ছিল এর জন্য। আসছে তো, শিফান ভাই আসছে তো। বাট এখন তো নিতে পারবো না, he has to come on time, বাকি সবাই তো আসছে। Yeah, but the question is, can he, do we have the other, he had personal reasons and he notified in advance, so he can join. The question is, do we have, are you ready, Shifan? Yeah, completely ready. Good, okay, go on, না, Shifan. এখন এরকম হয় না। কেন হবে না? আমি আগে থেকে রুকায়া আপুকে বলেছিলাম। না, ওর বাবাকে ঘাটে নামাইতে গেছিল এবং ওর বাবা কলেজে গেছে, so it's very reasonable. কিন্তু Shifan, from next debates, please be on time, okay? আজকে ডিবেট হওয়ার কথা ছিল 8টার সময়, আমি ওইটার প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, পরে রুকায়া আপু রাত্রেবেলা বলল। That's right, মানে হ্যাঁ, কথা সত্যি কথা, এবং এটা আমাদেরও একটা হয়েছে। তো ঠিক আছে Shifan, go on please. Be kind, guys. আমি শুরু করব? না, আগে তো রুকাইয়া আপু বলবে। We have someone ready to Rukaya. Okay, এখন Somebody, can you please count time? You will have to attack her, so get some points. I'm counting. Check, give me. Okay. Am I audible? Yeah. Yes, you are. Okay. Thank Sorry, you. hold on a second. A second. Who is counting time? Okay. Okay, good. Okay, thank you, Madam Speaker, for. Okay, I got distracted for a few messages. Sorry. Thank you, Madam Speaker, for giving me opportunity to speak. So today I speak for the motion that is everyone education system should be completely made online. So I don't believe that technology is ruining the classroom, but that it is the classroom which is ruining education. If possible, I want to raise the classroom and use technology to raise education. So as a student, I don't think reform is about teachers anymore, because some may talk about loss of teachers and all that from traditional class system, but Rukaya, focus on your speech, not on messages. No, I'm sorry, no, it's not that. Hello? Yes, you're audible, go ahead. So yeah, I don't think reform is about teachers anymore. It is about the text and the test, the two things which have a hold on the advancement of education. Teachers are between the rock and the hard place. If we eliminate the text and the test, and then something will happen. The internet has great possibilities of helping us hold the textbook makers and the test makers accountable and to offer alternatives to the status quo. I want to put the teacher back in control and remove the outsiders who are messing up the education. The internet is a way
this can be done. Although the presumption is always the opposite. The current mess of text and tests is vertically driven, commercially and politically controlled, with some standards offered as a goal. But the standards of the elite and a way to control the order and classrooms lend themselves to this too easily. The classroom does not offer freedom. It is the dangerous place. If we change that, then education will happen. So after I'm a student from many years now, I strongly believe that classroom is the box, the coffin, the two-dimensional, the limited, the cage, the cell that has outlived its usefulness. So also, Mr. Speaker, the education of children belonging to poor families and had been adversely affected by the COVID-19 pandemic. These families would never be able to afford the cost of laptops and internet access for online classes. I agree. The government here can help the young children by allotting educational fund for their online classes in coordination with the Department of Education in making arrangements with internet shops located everywhere in the city with particular emphasis on safety protocols, among others. This kind of gesture from the government would benefit. Last minute, I guess, no questions. This kind of gesture from the government would benefit especially the bright students or the dedicated students who want to educate themselves from the poor families, who would be grateful for such a laudable cause. So for students with basic internet access, teachers could record lectures and upload them on YouTube to be downloaded and viewed by the students offline. For others without internet access, audio lectures via telephone conference calls and loudspeakers could be the medium for imparting education. Bangladesh could also take inspiration from the Radio Pathshala initiative launched in Nepal for areas which lack power connection and internet connectivity. So platforms like Coursera, Udemy, these not only provide insight into educational experiences through models of self-evaluation, self-tutoring, and accessibility, but also opens door for entrepreneurial self-starters. Okay, so with this, I spend my speech. Thank you. Okay, one common observation to everybody. Please pay attention to how you start the speech and how you're ending the speech. And also when you speak, as I've told you, that you need to have a degree of conviction in your presentation. I can say the most cogent argument, the best of the best arguments possible, but yet I can present it very flatly. And one thing absolutely non-negotiable, when you're in the debate, I want you to be 100% in debate here only, nothing else. Is that clear? Okay, move on. So now I would like to ask the opposition team to present the rebuttal. It's not the rebuttal, it's fifth person. Yeah, that's a rebuttal. No, it's not rebuttal. No, the fifth speaker. After that, there is rebuttal. Okay. Now I would like to call the fifth speaker from the opposition team. Okay. শোনা যাচ্ছে? উপস্থিত প্যানেল স্পিকার, বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী, পক্ষ এবং বিপক্ষ দল এবং যারা শুনছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন এবং সবাইকে সালাম জানিয়ে শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম। বিতর্ক চলছে। বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে দিস হাউস বিলিভস দ্যাট স্কুলস শুড বি কমপ্লিটলি অনলাইন। মূলত বাক্যটিতে কমপ্লিটলি শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে আমি এবং আমার দল এর বিপক্ষে অবস্থান করছি। মূলত স্কুল দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটি হলো অনলাইন স্কুল আর একটা হলো কনভেনশনাল বা অফলাইন স্কুল। আজকের মোশনটার মাধ্যমে
বোঝানো হচ্ছে যে পুরো স্কুলটাকে কমপ্লিটলি অনলাইনে আওতাভুক্ত করা, অর্থাৎ এই যে কনভেনশনাল এডুকেশন সিস্টেমটা আছে এটাকে সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে আওতাভুক্ত করা। এখন প্রথমে আমরা স্কুলের ডেফিনেশনটা জেনে নেওয়া যায়। তো অ্যাকর্ডিং টু উইকিপিডিয়া, a school is an educational institution designed to provide learning spaces and learning environments for the students, for the teachings of students under the direction of teachers. এর ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় স্কুল হলো এমন একটা প্রক্রিয়ার অন্তর্গত যেখানে শিক্ষার্থীর শেখার জন্য একটা স্থান এবং এমন একটি পরিবেশের ব্যবস্থা করা হয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহচার্যে এসে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন এসেই যায়, স্কুল যদি কমপ্লিটলি অনলাইন করা হয় সেখানে অনলাইন স্কুলে কি স্কুলের মূল উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবে, বা আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুগণ কি সেখানে শেখার জন্য একটা পরিবেশ এবং এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারবে যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহচার্যে আসতে পারবে? এটা আমার বোধগম্য নয়। আচ্ছা, প্রকৃত শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? মোতাহার হোসেন চৌধুরীর শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবন্ধ অনুযায়ী জীবসত্তার সাথে মানব সত্তার সামঞ্জস্যতা নির্মাণের জন্য যে মইটি দরকার সেটি হচ্ছে শিক্ষা। কয়েকটি গুণের সমন্বয়ে এই শিক্ষা অর্জিত হয়, যেমন মূল্যবোধের সৃষ্টি, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মহানুভবতা, অধ্যবসায়ী, বন্ধুসুলভ আচরণ, পরোপকারিতা ইত্যাদি। এগুলো কখনোই একটা স্কুল বা একটা কাঠামোগত ব্যবস্থা না থাকলে সেটা কখনোই শেখা সম্ভব নয়, যার জন্য দরকার একটা পরিবেশ এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সমন্বয়, যেটা কখনোই অনলাইন স্কুলে সম্ভব নয়। অনলাইন স্কুলে সরাসরি উপস্থিত থাকতে হয় না, যার ফলে প্রকৃত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সেজন্য একজন শিক্ষার্থী কখনোই মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত হতে পারে না। তো এখন প্রতিপক্ষ দলের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা কি এমন কোন একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন যার মাধ্যমে এই গুণাবলী অর্জন সম্ভব হবে? এবারে আসা যাক আমাদের পূর্ববর্তী বক্তাগণ যেগুলো বলে গেছেন সেটা হলো ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন। আমাদের দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে ইন্টারনেট সেবা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছায়নি, তাহলে সেখানকার শিক্ষার্থীরা কিভাবে অনলাইন স্কুলে প্রেজেন্ট থাকতে পারবে? এটা আমার প্রতিপক্ষ দলের কাছে আমার প্রশ্নটা রেখে গেলাম। এটা কি হিপোক্রেসি নয়, নাকি প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে এটাই আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদের মনোভাব? তারা কি এতটাই অবহেলিত আজকে? আচ্ছা, 2016 সালের এপ্রিল মাসের এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের 31% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। তারা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছে না, তারা বসবাসের জায়গা ম্যানেজ করতে পারছে না, তারা তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছে না, তারা গতানুগতিক স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছে না। তারা কিভাবে একটা ডিভাইস কিনে অনলাইন বা ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে? এটা সত্যি আমার বোধগম্য নয়। আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুগণকে এটার দায়িত্ব নেবেন? তারা কি তাদের অনলাইন সেবা বা তাদের ডিভাইস কিনা তার দায়িত্ব যদি তারা নেন তাহলে আমি এর পক্ষে আছি। সেই গরিব দুঃখী মানুষদের হয়ে বলতে হয়, শিক্ষার আলো নাকি ঘরে ঘরে জ্বলবে, আমাদের ঘর নাই, সে কথা কি বলবে? আমাদের ঘরই নাই, আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাই নাই, আমরা কিভাবে তাদের মানে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করব? এটা বিলাসিতা ছাড়া হয়তোবা আর কিছুই না। এখন আমাদের দলের বক্তাগণ বলে গেছেন টেকনোলজি সম্পর্কে। অনলাইন যদি এডুকেশন সিস্টেমটা নিয়ে আসা হয়, আমরা কয়েকটা বিষয় সাফার করতে যাচ্ছি। প্রথমত, আমাদের অ্যাটেনশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো, অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন ফেসবুক, গুগল, এরকম যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, তারা তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে আমাদের অ্যাটেনশনটা ইঞ্জিনিয়ার করার জন্য। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি অনলাইনে পা দিই, আমাদের এখন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যে আমার অনলাইন বা আমার ডিভাইস আছে মানে আমাকে ফেসবুক আইডি খুলতেই হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ফেসবুকের ডিস্ট্রাকশনের মধ্যে পড়ে যাবো। এছাড়াও আছে নার্সিসিজম বা ভাইরালিটি, নেগেটিভিটি, গেম অ্যাডিকশন। তো এখন আমার প্রতিপক্ষ দলের বন্ধুগণ এমন কোন ব্যবস্থাকে নিয়ে আসবে যা অবলম্বন করে আমরা মহামানবে পরিণত হয়ে ডিস্ট্রাক্টেড না হয়ে আমাদের স্কুল অনলাইন স্কুল জার্নিটা প্রোডাক্টিভ করে তুলবো। আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুগণের শেষ বক্তা অলরেডি আমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে অনলাইন সেবা দেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার হচ্ছে একটা বিলাসিতা বা তার একটা মনোভাব আমি লক্ষ্য করলাম, সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট নাকি আমাদের সাহায্য করবে। এটা কি আদতেও সম্ভব? যে দেশের দারিদ্র্য সীমা আমরা ঠিক করতে পারছি না, সেখানে কিভাবে আমরা গভর্নমেন্টের সহায়তা পেতে পারি? শেষে আমি বলতে চাই, একজন শিক্ষার্থী যদি অনলাইন স্কুলের সাথে স্কুল বা কনভেনশনাল স্কুলের সামঞ্জস্যতা করতে পারে, তাহলেই সেক্ষেত্রে তার শেখার যাত্রাটা তুমুল গতিতে ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যদি অনলাইন স্কুল সিস্টেমটাকে অনলাইনের আন্ডারে নিয়ে যায়,
তাহলে সেক্ষেত্রে সুফলের চাইতে কুফলের পরিমাণটাই বেশি হবে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে। Beat that. Good luck. Okay. Very good, Shikhan. So Good job, Shikhan. now I'd like to call the fifth speaker from the proposition team. Not fifth speaker is done. Now the rebuttal round. Mhm. I have a question. Yeah. Question, I think that including me, everybody is not clear about what is the rebuttal round. What actually happens here? Is it where everybody comes, like one speaker from each team comes and summarizes things, or they pick questions from the other team and try to answer the questions or issues that were raised by the other team? So this is only our third debate, and obviously there'll be a lot of things that students are not used to. The rebuttal round is basically from one team. You summarize your entire team's argument. These are the key reasons that our case stands, right? And also to debate, to refute, to show that how the opposition's case is not a good one. This is the round, no question can be asked. And again, আমি যেটা দেখছি তোমরা কথা বলার সময় ডিবেটের ক্ষেত্রে একটা কমন ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যারা একটু আস্তে মানে গলার কথার গতি যাদের আস্তে, রিবাটল রাউন্ডে সাধারণত অনেক দ্রুত কথা বলতে হয়, সবগুলো পয়েন্ট কভার করতে হয় এবং ব্যাম ব্যাম ব্যাম, ইউ গট টু ডু ইট রিয়েলি ফাস্ট। ওকে, নো কোয়েশ্চেন ডিউরিং দ্য রিবাটল রাউন্ড, অলরাইট? যেমন আসলামের কথার গতি ইজ ভেরি ইন হিজ অ্যাডভান্টেজ, হিজ কুইক, রাইট? ওকে, rebuttal round opposition team শুরু করো তাহলে। Proposition team, right? Proposition, it's the same. Okay, shall I start? Mane, who is doing the rebuttal? You are doing the rebuttal? Yeah. Okay, fine. Rebuttal 4 minutes. Remember, 4 minutes. Count the time properly, okay? Okay. This digital divide as a whole, it remains an enormous and complicated issue, heavily interwoven with the issues of race, education, and poverty. But people with the drive to lift themselves out of poverty situations through their own ingenuity and passion would be able to do so, as long as this tool, this technology tool is made available. With seemingly limitless and fast-paced technology advances, online education has the potential to revolutionize the educational experience as a whole and enable more people to take advantage of the power of knowledge. And with respect to, if I talk about rural areas of Bangladesh, then I would say government should give priority to ensuring access to quality education in any stream, example, science, technology, commerce, arts, for every student, irrespective of their social background, ethnicity, where they live, or where they are differently, or whether they are differently abled. So inclusive, equitable, and quality education is a prerequisite to break from the intergenerational poverty trap and to reduce the persistently high income inequality in Bangladesh. And we need to expedite the implementation of 4G or fiber broadband facilities across the country and provide internet facilities to all schools and TV sets to schools in areas with limited resources or without any IT facilities. And with the advent of the fourth industrial revolution, we need to monitor the demand for advanced skills and review the school curriculum to ensure that it consistently suits the rapidly changing demands of the world. And also we need to increase the compulsory age for formal education to at least, I would say 18 years, and implement as soon as possible. And then we can improve and expand opportunities for vocational and technical education and ensure that children of poor households
will have access to such programs. Yeah, with this I end the rebuttal. You finished only 2 minutes. Yeah. Okay, all right, okay, got it. So, rebuttals from the opposition team, please. কে করবে? থ্যাংক ইউ। তো আমি রিবাটাল বলবো যে আমাদের যে টিমটা ছিল যে স্কুল শুড বি কমপ্লিটলি অনলাইন, এটার এগেনস্টে আমরা যেটা যাচ্ছি যে এই কমপ্লিটলি জিনিসটা, যেটা আমাদের চতুর্থ বক্তব্য হয়েছে আমাদের টিম থেকে, যে কমপ্লিটলি জিনিসটাকে আমরা যেটা ইগনোর করার চেষ্টা করতেছি। যে স্কুল অনলাইন যেমন এখনকার যে প্যান্ডামিক, আমরা প্রপোজিশন টিমকে সাপোর্ট করি যে ওকে এখনকার প্যান্ডামিকের জন্য আমরা স্কুল যেতে পারছি না, যেখানে আমাদের এডুকেশন থেকে আমাদের লাইফ বেশি ম্যাটার করে, যেখানে আমাদের অনলাইন স্কুলটা দরকার। কিন্তু আমরা এখানে এই জিনিসটা সাপোর্ট করছি না যে আমাদেরকে স্কুলে একদম যেতে হবে না, এই জিনিসটা আমরা একদম সাপোর্ট করতেছি না। এবং কেন করতেছি না, যে প্রথমত আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আমরা বাসা থেকে যদি আমরা ক্লাস করি তাহলে এখানে আমাদের সুবিধা আছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আমরা রেস্ট নেওয়ার মধ্যেও আমরা ক্লাসটা করতে পারবো। কিন্তু আমি যেখানে এটা বলতে যাচ্ছি যে একটা রুটিন মেনটেন করা, আমাদের স্কুলে যে টেকনোলজি গুলো, যা টেকনিক বলতে যাচ্ছি, যে আমাদের যে রুরাল এরিয়াগুলোতে টেকনোলজি নাই, এটাকে যদি এখন সরকার গভর্নমেন্ট সাপ্লাই দিতে চায় এটার জন্য, যে আমাদেরকে এখন এখানে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারনেটের সাপ্লাই দেওয়াটা, তারপর এবার বিভিন্ন টেকনোলজি এবং প্রোগ্রামের সাপ্লাই দেওয়াটা, এটা কিন্তু বাংলাদেশ একটা মানে অনেক, এটা একটা ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি, এবং এটাকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য সরকারের মধ্যে এট দ্য মোমেন্ট অনেক কঠিন হবে। ফিউচারে ইনশাল্লাহ উনি পারবেন। তো আমি যেটা সাপোর্ট করি, স্কুলের মধ্যে যদি এই টেকনোলজি গুলো দিয়ে দেওয়া হয় এবং টিচারদেরকে ওই নলেজ গুলো দিয়ে দেওয়া হয় যে ওকে, যে আপনারা এই টেকনোলজি এবং প্রোগ্রাম গুলো শিখান এবং স্কুলের মধ্যে এই প্রোগ্রাম গুলো শিখান, যাতে ওরা ফিউচার ফ্রিল্যান্সিং গুলো করতে পারে। আর আমাদের যে এখন এই সুবিধাগুলো আছে অনলাইন ক্লাসে, এখন আমাদের যেমন ফিরোজ আলম, তারপর ওনারা কিন্তু অনেক এডুকেটেড একজন পার্সন, কিন্তু ওনার মতো এডুকেটেড পার্সন কিন্তু প্রতিটা প্রাইমারি স্কুলে নেই। এবং যারা প্রাইমারি স্কুলের টিচার, ওরা কিন্তু বোর্ডে শিখিয়ে অভ্যস্ত, যেখানে ওনারা অনলাইনে শেখাতে গেলে ওনাদের প্রথমত প্রোগ্রামের সমস্যা হবে, ওনারা জানে না কিভাবে প্রোগ্রামে হেল্প করবে। কিন্তু ফিরোজ আলম কিন্তু জানেন। এখন ফিরোজ আলম আর কজনকে পড়াবে? আমাদের এখান থেকে আইডিয়া হলো যে আমরা এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করবো আমাদের স্টুডেন্টকে, যারা আমাদের স্টুডেন্ট গুলা একদিন টিচার হয়ে অন্য স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে পারে। কিন্তু এটা একটা টাইম লাগবে, সার্টেন টাইম লাগবে। তো আমাদেরকে এটা অনলাইন আনার বদলে আমাদেরকে টিচার গুলাকে একটা এডুকেশনাল রিসোর্স দিতে হবে, যে আপনারা এখান থেকে ইনফরমেশন গুলো নিয়ে এগুলাকে পাস করেন। এবং আমাদের শুধু ইনফরমেশনটাই ইম্পর্টেন্ট না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের শিক্ষার মধ্যে আমাদের শিক্ষা এমন একটি সম্পদ, আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ চাই যেটা কেবল তথ্য না, সেটা সত্যিও দেয়, এবং যা কেবল ইন্ধন নয়, যেটা অগ্নিও দেয়। এই জিনিসটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। এবং যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু এভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যে যেভাবে আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে, এবং মানুষ কিন্তু এটা সোশ্যাল মিডিয়া যাবে, এটা একদম স্বাভাবিক। এবং আমরা চাচ্ছি যদি, এবং সরকারের জন্য যদি আমরা একটা মানুষের জন্য যদি আমরা সিকিউরিটি মেনটেন করতে পারি, মানুষের পরে মানুষ পুলিশ ডেকে আনতে পারি, মানুষের মানুষ এখানে সিকিউরিটিকে আমরা দিতে পারি, তাহলে আমরা এমনটা কেন করতে পারি না যে একটা রাস্তা ক্রিয়েট করে দিই স্টুডেন্টদের জন্য, যেখানে আমরা সিকিউরিটি মেনটেন করছি, যেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, ওকে এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, এখানে তারপর পুলিশের ব্যবস্থা আছে, যে ওকে ওরা এখানে নিরাপদ হয়ে যেতে পারবে। একটা মানুষের জন্য করতে পারলে, যেখানে সরকাররা বলে যে ওকে তোমরাই হলো আমাদের ফিউচারের জন্য আমরা কেন সিকিউরিটি মেনটেন করতে পারি না? এবং আমাদেরকে ইন্টারনেটের এখানে অনলাইন করতে হলে আমাদের ইন্টারনেটের ব্যবস্থাটা অনেক ফাস্ট করতে হবে, এবং এই জন্য দ্যাটস ওয়াই আই রেজ মাই কেস। এবং থ্যাংক ইউ। Okay, that's wonderful. I think that is it. So can you put Rukaya, Shongita, and Kiron in the breakout space? And while I will speak to you about a few things that I think you all are missing, you could immensely improve on that.
Have you done so? I can't hear you. Yes, yes. Okay, Should all I right. pause the recording? Yes. সঙ্গীতা আপনি আপনার অ্যানালিসিস বলুন। কিরণ, go on. Let Kiran go first. Okay, sure. তো আমি কিছু কিছু মানে জেনারেল অবজারভেশন আমার আছে, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু পয়েন্ট প্রত্যেকটা স্পিকারের মানে স্পিচের মধ্যে আসছে। মানে ফর এক্সাম্পল মেন্টাল হেলথের কথাটা সবাই বলছে, তো এই রেপুটেশন গুলো না করে যদি নতুন তথ্য মানে নিউ ইনফরমেশন যদি দেওয়া যায় তাহলে ডিবেটটা আর একটু ইনফরমেটিভ, আরো বেশি ইনফরমেটিভ হতো। আরেকটা বিষয় হচ্ছে হ্যাঁ টাইমের বিষয়টা, যে টাইমের বিষয়টা হচ্ছে অনেকে প্রথম আজকে ছিল তো দ্যাটস ফাইন, বাট টাইমের বিষয়টা আমাদের সময় ছিল 5 মিনিট, কথা বলছে 3 মিনিট অথবা 2 মিনিট। তো সময় কভার করতে হবে, এন্ড লাইক ইউ মেনশন যে 5 মিনিটের জন্য কথা বলতে আসলে মিনিমাম আর 10 মিনিটের প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে। Yeah, I think now Shongita Didi can continue from here. Yeah, okay. তো আজকে আমার খুব ভালো লাগলো, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আজকে, কারণ আজকে এত বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট বলা হয়েছে যে আমাকে বলতে দিলে কিন্তু আমি বলতে পারতাম না। মানে আই সর্ট অফ when I was listening আমি তখন ভাবলাম যে ও আচ্ছা এটার সঙ্গে ওটাও হতে পারতো, তাহলে এটা বললো। কারণ আমি ইন্টারনালি ডিসস্যাটিসফাইড টিচার সঙ্গীতা। আমি হচ্ছি ইন্টারনালি ডিসস্যাটিসফাইড মাস্টার মশাই, সরি গো অন। Extremely touched by the things that have been said, because I would not have been able to present it in this kind of cogent, way, and with the kind of self-belief and confidence. Nothing. I mean, I have none of these skills actually. So I am extremely touched. আর যেগুলো খুবই ভালো লেগেছে সেগুলো দিয়ে শুরু করি। একটা হচ্ছে যে attention to intersectionality. আমার খুব ভালো লাগলো যে যেমন মানে একটা তো হচ্ছে পভার্টি, বিভিন্ন ভাবে পিপল হ্যাভ টাচড অন দিস, যে আর সেই কথাটা যে বিভিন্ন আমাদের সোশিও ইকোনমিক ডিসপ্যারিটিটা কেউ যেমন আমার মনে হয় শিফান মোতাহার হোসেন চৌধুরীর রেফারেন্স দিয়ে বলে, আবার অন্য একজন আসলাম আরো অন্য রেফারেন্সেস দিয়ে বলে। তো প্রত্যেকে এই কথাটা মানে সিম্পলি এইটুকু না যে পভার্টি বা ডিফারেন্সেস ইন সোশিও ইকোনমিক সার্কামস্টান্সেস, কিন্তু ওই কথাটাকে যে বিভিন্ন ভাবে সাবস্ট্যান্সিয়েট করছে। আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ওয়ান্ডারফুল। আর মানে এইটা আমার মনে হয় যে এখানে সকলের জানা দরকার, যে যারা মানে লার্জ এই অল ইন্ডিয়া পরীক্ষাগুলো দিয়েও যারা ইউনিভার্সিটিতে যায় তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলো জানে না। মানে তারা আবার শেখে যে ও আচ্ছা আমাদের এরকম করতে হবে তাই এরকম। তো দিস ইজ রিয়েলি নাইস। আর যেমন বিপাশা এই কথা আমার মনে এই এক্সাম্পলটা ও দিচ্ছিল যে কিভাবে দেয়ার হ্যাভ বিন রেপ এন্ড কিভাবে দেয়ার হ্যাভ বিন মার্ডার্স ইত্যাদি, এন্ড হোয়াট দিস মিনস লাইক ইফ উইমেন ডোন্ট হ্যাভ টু, মানে যদি ওদেরকে হেঁটে যেতে না হয় মেয়েদেরকে, তাহলে আবার তার মধ্যে আমার এটাও ইন্টারেস্টিং লাগলো যে ও একটা কি বলবো কি বলেন আপনি কনভারসেশনে টিকা ওইরকম করে ও একটা অ্যাড করলো যে এরকম না যে খালি হিজাব বা ওরকম কিছু পরে গেলে তার রেপ হবে কি হবে না, it's irrespective of what that person has been wearing. So I think that when a speaker like that presents her arguments, it's not only in favor of in favor or against the motion khali ototukui na, it's also what should I say, it also shows her consciousness, it shows her ethical location, it shows how connected she is with the socio-economic and cultural realities of Bangladesh as a milieu, as a social milieu. So I think that's very impressive. আর আমি খালি বিপাশার কথা বলছি না, আমি মানে জাস্ট ওর এক্সাম্পলটা দিয়ে শুরু করলাম কারণ when I logged in slightly late. যেমন ফর ইনস্টেন্স নব স্পোক অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ।
তো ওই অ্যাঙ্গেলটা মানে এইটাকে এই যে এই আসপেক্ট গুলোকে এক্সপ্লোর করা, তারপরে আই থিঙ্ক ও এটাও বললো যে দিস কাইন্ড অফ এই যে আমরা অ্যাডিকশনের কথা বলছি মোবাইল ফোন, it's not just about students, we are also talking about teachers, মানে maybe they are also engaged in different ways. So learning doesn't happen one way, মানে এটাই, this is not only a question of students studying, it's also a question of যারা পড়াচ্ছেন তারা কতটা engaged বা তারা কিভাবে এটাকে ন্যাভিগেট করতে পারেন। যেমন ছোট একটা এক্সাম্পল দেবো, হয়তো তোমরা জানো, সব টিভি দেখো বোধহয়, হানি সিং আছে, অদ্ভুত অদ্ভুত সব র্যাপ গান করে, জানো তোমরা? হ্যাঁ, তো আমি যে স্কুলটা, হ্যাঁ জানি, চিনি। আমি যে স্কুলটাতে ইন্টারভিউ করি সেখানে মানে যিনি টিচার একজন ছিলেন, আমার পিএইচডি যে ইন্টারভিউ গুলো করি সেখানে যিনি টিচার ছিলেন তিনি খুব বকাবকি করতেন যে তোমরা ক্লাসে পড়াশোনা করো না, খুব বাজে ছেলে ইত্যাদি। তারপরে একটি ছেলে একদিন স্যারকে দেখেন যে স্যার স্টাফ রুমে বসে হানি সিং এর মানে ভিডিও দেখতেন। তো তো তখন হি স্টার্টস ব্ল্যাকমেলিং দ্য টিচার যে আমি তো খারাপ, এবার আপনি কি? So it reminded me, I mean, when Nobo said that, I went back to my data and, it was interesting. The other thing I think Nobo also spoke about is social networks, how when we don't go to school, we are missing out on that large, all these social networks, our friends. আর আমার মনে হয় নব আর আরো 2-3 জন বোধহয় বললো যে আমরা যখন যাই না তখন আমরা কিরকম মানে বাড়িতে মানে হোম, সেখানে আমরা সব কথা বলতে পারি না। So it's also about having that extra community ইত্যাদি। আমি এই কথাগুলো এই জন্য বলছি কারণ বিভিন্ন স্কুলিং এর স্টাডিজে যখন রিসার্চাররা গিয়ে বাচ্চাদেরকে ইন্টারভিউ করে এই কথাগুলোই বেরিয়ে আসে। তো মানে এত কষ্ট করে আমরা অনেক সময় মানে এই জিনিসগুলো বার করি, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে you have done all this research and and have been able to make these points. I think it's extremely impressive. আর তারপরে হ্যাঁ, আর I was also very touched by the amount of work that Aslam has put in for 5 minutes. It's an incredible amount of work, মানে to do that kind of review, to take out stuff and to present. I don't know, মানে আমার মনে হয় যে if I think of preparing something, maybe I would need to contact him and ask him for help. So and thank you, miss. So I really also like the way Shifan started. I think all of us can learn from that. আমরা বাকিরা অনেক সময় ওই নোজ ডাইভ দিই ওই সাবজেক্টে, but for Shifan I think he took a step back and then went to that heading and took out that word completely and started with that. তো আমার খুব সুন্দর লাগলো, খুব সুন্দর লাগলো। তো প্রত্যেকে মানে আমি প্রত্যেকটা হয়তো মিস করে যাচ্ছি, তাই জন্য চেষ্টা করছি একটু ডিটেইলে বলতে, কারণ সবাই এত সুন্দর বলেছে সেগুলো যদি মানে পয়েন্ট আউটই না করা হয় তো। আর আর হ্যাঁ, আমার মনে হয় রুকাইয়া অলসো হ্যাড আমার মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, and I think she was the only person who made this point about giving that alternative, that in case people can't access these video lectures via phone, what is that alternative possible? Karon I think she spoke about audio lectures, and she spoke about this Radio Pathshala initiative from Nepal. তো এইটা কিন্তু ডিবেটে খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ রিপিটেডলি একটা অন্য টিম ওই কোয়েশ্চেনটা করছে। So what is that solution that we, or something that we offer to মানে what do we present in response? And yes, offer our solution. So these were some things. আমি অনেক কিছু মিস করে যাচ্ছি, তোমরা কিছু মনে করো না যে সকলেরটা হয়তো বলা হয়নি। যাই হোক, এবারে বলি যে স্পিকার কে সবচেয়ে ভালো, প্রত্যেকেই তো খুবই ভালো বলেছো, তো কিন্তু 3 জনকে চুজ করতে হয়, তাই জন্যে তাও একটু মানে আমরা ডিভাইডেড ছিলাম, আমরা ভাবছিলাম যে কাকে বলি ইত্যাদি। তো we think that আজকের জন্য বিপাশা was the best speaker, আর তারপরে we would go with Aslam, and then we would go with Shifan. So 1, 2, 3
in that order, and we would give the debate to the opposition team. Yeah, so that too was like sort of like a divided decision, and Rumi and I, we were of of some opinion, and then Kiran also had a different opinion, so we had some conversation. Kintu let this not be the marker of anything. মানে কে কোন টিম জিততো হারলোটা ইম্পর্টেন্ট না, আমার মনে হয় যে পয়েন্ট গুলো আজকে বলা হয়েছে আর তোমরা সবাই এত ছোট, and I'm very very touched to listen to everything. Thank you very much. Thank you so much, Shongita. তো আপনার সাথে ওই অ্যাডজুডিকেট করতে বসলে দেখা যেত আপনি জিতে যেতেন, আমি হয়তো একদিকে দিতাম, কিন্তু হ্যাঁ, yes. It's very good to have you because I think I'm not very satisfied in terms of progress. I'm very ungrateful when it comes to so I'm perpetually ungrateful perhaps. So anyway, Karen, also because these are all your children, and you are tied to them in a very personal way. For me, I'm looking at my own journey. I'm looking at the journey of my friends when we went to TISS, how ridiculous we were. So when I think of that and I think of these children, yeah, I can see how wonderful they're doing. Yeah, আমি যেটা আর থার্ড আমি কথা বলেছি, so one of the other things that will start happening, I'll start inviting guests, not judges, guests. যেমন আমি কথা বলেছি মানস চৌধুরীর সাথে এবং বন্যা মির্জার সাথে, ওনারা দুজন আসবেন, এসে তোমাদের ডিবেট দেখবেন, গেস্ট হিসেবে দেখবেন। So we need 3 judges, and যেটা হয় যে ওনাদের তোমাদের ডিবেটে আসাটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের কাজটা আরো অনেক বেশি প্রসারিত হবে। আমি আস্তে আস্তে আরো অনেকের সাথে কথা বলেছি, ওনারাও আসবেন, এবং যাকেই বলেছি ওনারা সবাই তোমাদের ডিবেটে আসবার জন্য ওনারা সায় দিয়েছেন, শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে না, বিদেশ থেকেও যারা বিভিন্ন বড় বড় জায়গায় মানুষ তারাও আসবেন। সো কিন্তু ওনারা যখন আসবেন তখন ডিবেটটা সকালে করা যাবে না। ওনারা বুঝতে পারছো সকাল 7টার সময় ওনারা ঘুম থেকে উঠে তোমাদের ডিবেট, তো এই জন্য তোমরা প্রিপেয়ার করবে সকালবেলায়। as you are preparing in the morning, this continues, please don't get me. হ্যাঁ বল আমাদের কারেন্ট চলে গেছে, তো আমাকে পিসি অফ করে দেওয়া লাগবে। ওকে, ঠিক আছে, ফাইন। ওকে, তো ওই কথাই থাকলো। We will progress on to the further debates. So everybody have a wonderful day. And Kiran, one of the things that you need to do, please collaborate and coordinate with Rukaya and make sure these debates are uploaded in World Scholar Bangladesh YouTube channel, because she does not have access